नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज रही 10टी गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखिया पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करी केउ जिल्लार देखुं गोटे कमेंट करेंगे। विमान बंदर घरोईकरण को विरोध कला विजेडी राज्यर डबल इंजिन सरकार आसिया परे घरोईकरण हेबाकु जाउची बिजू पट्टनायक विमान बंदर किंतु ए नहीं संजय कुमार दासब्रह्मा घरोईकरण को मना करिसंती एवं घरोईकरण खबर राज्यवासी को आश्चर्य करिछि बोली से कहिसंती। द्वितीय पर्यायर घरोईकरण बिजू पट्टनायक आंतर्जातिक विमान बंदर श्रेष्ठ लाभदायक विमान बंदर ठू अन्यतम बोली कहिसंती संजय कुमार दासब्रह्मा जी कि बिजेडी मुखपात्र एवं साधारण संपादक। घरोईकरण विमान बंदर भड़ा आहुरी बढ़ीजिव जेबेठू घरोईकरण हेब भड़ा सब बढ़ीजिव बोली कुआଯାଇଛି। आ लाभरे चालुथुवा एक विमान बंदर परिचालना भार घरोई संस्था को हाथ को टेकीदेबा केते दूर ठीक ताहा आपण माने कहतु बोली कहिसंती। ओडिशार जनसाधारण एवं नुआ सरकार उपरे खूब आस्था प्रकट करिया पर एक लाभदायक विमान बंदर को पीपीपी मोड रे चलाइबा अर्थात परोक्ष एक घरोई कंपानी को बिकिदेबा केते दूर ठीक बोली कहिसंती। आ सूचना योग्य जे अहमदाबाद लखनऊ मांगलोर जयपुर गुवाहाटी तिरुपतम आदि 6टी विमान बंदर घरोईकरण हो जाइछि। आदानी ग्रुप 6टी जाक विमान बंदर को परिचालन करुछि। आ द्वितीय पर्यायर जदि भुवनेश्वर इंदौर वाराणसी अमृतसर रायपुर आ तिरुपला सहर को जदि दिया जाए ताहले कौन हेबो अवस्था। रथयात्रा पाखे आसिलाणी आउ से नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नुआ दिल्ली किछि आलोचना करिसंती। केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भेटी मध्य शिक्षा एवं क्षेत्र संस्कार किभली उन्नति हेबो से नहीं मध्य सहयोग अनुरोध करिसंती। आउ व्यापार मंत्री जुएल ओराम को भेटी जनजातिर किभली उन्नति हेबो से नहीं मध्य कहिसंती। आउ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेटी मध्य रेलपथ संप्रसारण एवं अधिक अपहुंच स्थान को रेल संयोग करने ପାଇଁ ମଧ୍ୟ प्रस्ताव रखिथिले। आउ रथयात्रा समय ओडिशा को स्वतंत्र ट्रेन गड़िए बोली कुहाଯାଇଛି। रथयात्रा रे 315टी स्वतंत्र ट्रेन व्यवस्था कराଯିବ ବୋଲି निष्पत्ति निଯାଇଛି। ଏହା गत वर्षଠାରୁ बहुत अधिक एवं ଏହା देशर सबुठाରୁ ଅଞ୍ଚଳ को ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସହିତ 15,000 ଲୋକଙ୍କ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ स्वतंत्र सुविधा ପାଇଁ मुख्यमंत्री रेल मंत्री को धन्यवाद जणाइଛନ୍ତି। छात्र साजिचंती परीक्षा निरीक्षक एनसी कॉलेज रे अव्यवस्था तेबे परीक्षा केंद्र रे निरीक्षक साजिचंती कॉलेज छात्र जो हॉल रे बसी परीक्षा देउचंती सेही हॉल रे निरीक्षक भाव परिचालन करुचंती। साधारणतः परीक्षा हॉल रे कौनसी शिक्षक किंबा अध्यापक ए दायित्व तुलाई नांती। जाजपुर नरसिंह चौधरी महाविद्यालय छात्र माने निरीक्षक साजिଥିବା दृश्य एवं सामना को आसिया परे उच्च शिक्षार अव्यवस्था को नहीं अनेक प्रश्न सृष्टि होइछि। तेबे एनसी कॉलेज महाविद्यालय वाणिज्य विभाग छात्र छात्री माने चतुर्थ सेमिस्टर इंटरनाल परीक्षा अनुष्ठित होइतिला। एही परीक्षा रे अध्यापक माने बदल कॉलेज छात्र परीक्षा हॉल रे निरीक्षक भाव कार्य करुथिबार देखिବାକୁ मिलिछि। गोटे हॉल रे जड़े छात्र यूनिफॉर्म पिंधिथिबा छात्र वाणिज्य विभाग परिचालना एवं प्रश्नपत्र बंटन करुथिले। अन्य हॉल रे बिना कॉलेज रे यूनिफॉर्म रे रहिथिबा छात्र परीक्षा हॉल रे जगी रथिबारु देखिबाकू मिलिछि। अध्यापक कुआडे गले अध्यापक परीक्षा हॉल को जाई सेमानक छात्र छात्री सहित आलोचना करबाकू देखिबाकू मिलिथिला। जिल्ला रे एक प्रतिष्ठित स्वयं सहायता शिक्षानुष्ठान रे एभली हो बोली किए जान नथिला। समस्त आश्चर्य जियो व्यवहारकारी को झटका एणिकी देबाकू पड़िबो एते टंका। रिलायंस 5G सेक्टर नीलाम परदिन एहापरे समस्त प्रीपेड एवं पोस्टपेड प्लान वृद्धि पाइछि। जुलाई 3 तारिख एक वर्धित तारिफ लागू हेबो। 14 प्रीपेड असीमित सिम एवं 3टी डाटा प्लान एवं 2टी पोस्टपेड प्लान उपरे मूल्य वृद्धि होइछि। सबुठारु सुलभ मूल्य 155 टंकार प्लान एबे 189 टंका रही जाइछि एवं 22% अधिक देबाकू पड़िबो टंका बोली कुआ जाइछि। 2.5 वर्ष पर मोबाइल सेवा पर जियो प्रथम थर पर मूल्य वृद्धि घोषणा करिछि। भारत में 5G ग्राहकों मध्य 85% जियो व्यवहार अछंती। एहार परिवर्तन मूल्य उपर होइता बेले कॉलिंग डाटा समान रहिबो। सबुठारु सुलभ मूल्य 155 टंका प्लान 189 होइता बेले 209 टंका प्लान 249 टंका होइछि। सेपरि 3 मासिक प्लान 395 टंका 479 टंका थिबा बेले 666 टंकाटा 799 टंका रहिछि।
ତେଣୁ ଏବେ 22% ଡାଟା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଏସକେୱାଇ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଡର ନାଁ ବଦଳି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନେ ସେହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆଗରୁ ପାଉଥିଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବରଂ ସୁବିଧା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବିଏସକେୱାଇ କାର୍ଡର ନାଁ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଘରୋଇ ବସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଚାଲିଛି, ବସ୍ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ମାଗଣା ମିଳୁଥିବା 5 ଟଙ୍କିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଲାଗୁ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଆଡ୍ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବେ ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ କିଛି ଆଡ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନେ ସୁବିଧା ଆହୁରି ପାଇପାରିବେ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ, 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଇନ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରଖିଲେ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେବେ ଲାଗୁ ହେବ ସେ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ମୋଡାଲିଟି ତିଆରି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭାଜପା ସରକାର 21ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ସରକାର ଦେଇଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଭାଉଚର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି? ଗାଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ରହିଛି କେତେ ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 92 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 104 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ 103 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 90 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ 100 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 94 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 1.5ରୁ 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ SMS ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜ ସହରର କୋଡ୍ ଲେଖି 9224992249 ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇକି ଜାଣିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା, ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍। ପିଏମ୍ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍। ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କର୍ମରେ ସହଜରେ ଋଣ ଏବଂ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପିଏମ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅବଗତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି
PM ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନା। ଏହା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲୋନ୍‌ର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 50,000 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କିଭଳି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଶର ବେରୋଜଗାରୀ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଯୋଜନା। କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜର ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନା। 3ଟି ସୋପାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଲୋନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ସୋପାନ କିଶୋର ଲୋନ୍ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ସୋପାନ ତରୁଣ ଲୋନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଲୋନ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଶୋର ଲୋନ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 50,000ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତରୁଣ ଲୋନ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଲା କେବଳ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁକି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଲୋନ୍ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ମିଳିଯିବ। ଏହିଭଳିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।